واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی, بھاگو. اچانک آواز آئی, بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھئی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور آپ کا رعب اور ایک سننا, سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, بھئی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں, وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا, اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں, کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں,
कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है, बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन। इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8, और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन। कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन। अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है।
بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے, بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. کہتے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش, چہرے پر اتنی رونق, چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہے, اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو, میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ
चांद मेरे कदमों के नीचे था। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा ने ये ख्वाब बताया। सिद्दीक अकबर ऐसा रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे निकलने लगे। मेरे दोस्तों, दाढ़ी से आंसू। तो हजरत आयशा ने जब देखा कि अब्बा जान, भाई वो तो हजरत आयशा को ख्वाब बता रही थी चेहरे को झुकाकर, जब अब्बा जान का चेहरा देखा तो कहा अब्बा जान अंत कब की, अब्बा जान आप रोते हो, मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा अब्बा जान, मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा कि वो चांद आसमान पर था तो आसमान चमका, वो चांद मेरी गोद में था तो मदीना चमका, और जब मेरे कदमों के नीचे गया तो दुनिया चमकी, और आप रोते हो। हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बेटी अगर ताबीर बताऊंगा तो तू यहां से उठ भी नहीं पाएगी। क्या फरमाया? अगर ख्वाब मतलब बताऊंगा तू यहां से उठ भी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आपको एहसान होगा, आपको मोहम्मद का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता मुझे बता तो दो, इस ख्वाब का मतलब क्या है। मेरे दोस्तों सुनना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आते गए और फरमाया, बेटी आयशा वो चांद नहीं था, वो चांद नहीं था, वो हमारे आका का मुखड़ा मुबारक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। वो चांद आसमानों पर था, वो चांद आसमानों पर था, उससे इशारा था। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब को मैंने अर्श पर बुलाया और उनके कदम मुबारक से अल्लाह फरमाते मैंने अपने अर्श को भी चमका दिया। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाते वही चांद तेरी गोद में आया, इसका मतलब यह है कि तू उनके निकाह में गई और मदीना मुनव्वरा चमक गया, मदीने का नाम बदल गया, मदीने की शान बदल गई, और वही चांद तेरे कदमों के नीचे आया। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए कि हमारे नबी का वक्त करीब आया और तेरे ही कमरे में उनको दफन किया जाएगा, उनका रोज़े मुबारक बनाया जाएगा, उनका मज़ार मुबारक बनाया जाएगा। सुनना, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि मेरे अब्बा क्या ये ख्वाब बताता है कि मेरे नबी हमसे जुदा हो जाएंगे, मेरे नबी हमसे रुखसत हो जाएंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, हाँ बेटी। तो बेटी हजरत आयशा ने फरमाया, जब हमारे नबी चले जाएंगे तो आयशा पर क्या गुजरेगी। तो फरमाया, तू इसकी फिक्र करती, आयशा पर क्या गुजरेगी। अरे नबी चले जाएंगे तो इस उम्मत पर क्या गुजरेगी, इस उम्मत पर क्या गुजरेगी। इसलिए कि अगर नबी ने तुझसे मोहब्बत की है तो नबी ने इस उम्मत से भी तो प्यार किया है। मेरे दोस्तों, हजरत आयशा रो पड़ी और रोते रोते क्या फरमाया, सुनना, रोते रोते क्या फरमाया, अब्बा जान एक बात समझ में नहीं आती, ख्वाब तो मैंने देखा और आपने फरमाया कि वो चांद मेरे नबी थे, तो अल्लाह ने मेरे नबी को ख्वाब में चांद की शक्ल में क्यों बताया, सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया। भाई सवाल समझ में आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, मेरे अब्बा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला को ख्वाब में मेरे नबी की शक्ल मुझे बतानी थी तो चांद की शक्ल में अल्लाह ने क्यों बताया। चांद आसमान पर था, चांद मेरी गोद में था, चांद मेरे कदमों के नीचे था, चांद की शक्ल में क्यों बताया। अल्लाह ने अपने महबूब को सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा उछलता हुआ और ऐसा प्यारा जवाब इनायत फरमाया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए आयशा, ए मेरी बेटी आयशा, सूरज निकलता है जब उजाला होता है, सूरज निकलता है जब उजाला होता है और उजाले में उजाले को बढ़ाता है। लेकिन आयशा, चांद रात को अंधेरे में निकलता है, रात में अंधेरे में चांद निकलता है, और जब चांद निकलता है तो भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब चांद है जो उस वक्त मक्का में आया। कहो उस वक्त मक्का में आया जब औरतों पर जुल्म होता था, जब लड़की को जमीन में दफनाया जाता था, जब मेरे दोस्तों ज़िनाकारी आम थी, जब शराब पीना आम था। मेरे दोस्तों, मक्के में अंधेरा था, अल्लाह ने इस चांद को भेजा जिसने भटके हुए सहाबा को जन्नत का दरवाजा बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों सुनना, ये किनका ख्वाब था हजरत। अब मेरे दोस्तों एक सुबह और हो रही है, साथ में कहो एक सुबह। मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक सुबह और हो रही, भाई साथ में कहो एक सुबह और हो रही। सुबह फजर की नमाज के बाद, भाई सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, कहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, कहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फजर की नमाज के बाद अपने अब्बा के पास आई और कहा, अब्बा मैंने ख्वाब देखा। अब्बा, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अब्बा जान, मेरे आका, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी फरमाती, मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी फातिमा क्या ख्वाब देखा। फरमाती, मैंने ख्वाब देखा मैं कुरान पढ़ रही हूँ। सुनना, फरमाती मैं कुरान, साथ में बोलो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती कि मैं कुरान।
हाँ, हज़रत फातिमा फरमाती अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा मैं कुरान पढ़ रही हूँ और कुरान पढ़े जा रही हूँ और वो कुरान इतना चमकता कि उस कुरान करीम की वजह से सामने वाली चीजें चमक रही, पीछे वाली चीजें चमक रही, दाएं वाली चीजें चमक रही, बाएं वाली चीजें चमक रही, ऊपर भी चमक है नीचे भी चमक है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती अब्बा जान मैं कुरान पढ़ रही लेकिन मैंने अचानक देखा कि कुरान का एक वरक उठा आसमान की तरफ गया, दूसरा वरक उठा आसमान की तरफ गया, तीसरा वरक उठा आसमान की तरफ गया। हज़रत फातिमा फरमाती गई हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया बेटी फातिमा, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा, ये ख्वाब में तुझे बताया गया वो दिन बहुत करीब है जैसे कुरान का वरक उठा है। तेरे अब्बा भी दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तेरे अब्बा भी दुनिया से रुखसत होने वाले। हज़रत फातिमा ने फरमाया लेकिन वो तो कुरान था, वो तो कुरान था, आप तो मेरे अब्बा हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे अगर मुझे देखना हो तो कुरान देख लो और कुरान को देखना हो तो नबी को देख लो। भाई साथ में कहो सुभान अल्लाह। नबी को देखो तो कुरान नजर आए, कुरान को देखो तो हमारे नबी नजर आए कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी का नाम खत्म नहीं हो सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इसी तरह कुरान करीम के हर्फ को भी न कोई घटा सकता, न कोई बढ़ा सकता और न कयामत तक कोई उसे मिटा सकता। मेरे दोस्तों अभी सुनते जाना ये ख्वाब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। भाई सुना आपने? अब एक और ख्वाब सुनो फिर हम असल बात पर आते हैं, उसके बाद बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। सब कह दो इंशाअल्लाह। यहां से उठेंगे तो मेरे दोस्तों वो दो आंसू लेकर निकलेंगे, एक अल्लाह के खौफ का और एक नबी की मोहब्बत का। एक आंसू से जहन्नम बुझेगी और दूसरे आंसू से मोहम्मद के सदके में जन्नत का दरवाजा खुलेगा। कह दो इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करके कहो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्वाब आपने सुना, हजरत फातिमा का ख्वाब आपने सुना। तीसरी सुबह हो रही, अरे कहो तीसरी सुबह हो रही और दो मासूम बच्चे हजरत हसन और हुसैन, कहो दो मासूम बच्चे हजरत हसन और हुसैन दोनों के दोनों अपनी माँ के पास सुबह सुबह में अम्मा फातिमा, अम्मा फातिमा, अम्मा फातिमा। हसन भी है हुसैन भी है और दोनों आकर कहते कि हसन कहते मैंने रात को ख्वाब देखा तो मैंने हुसैन को बताया तो हुसैन कहता मैंने भी वही ख्वाब देखा। तो हम दोनों वही ख्वाब लेकर हमारी माँ फातिमा के पास आए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोनों मासूम बच्चों को गले लगाया और कहा अजीब बात है, जो ख्वाब हसन ने कहा वही ख्वाब हुसैन ने देखा। अरे मुझे बताओ तो सही तुम दोनों ने ख्वाब क्या देखा? हजरत हसन और हुसैन ने ख्वाब बताना शुरू किया। फरमाया हजरत हसन और हुसैन ने फरमाया अम्मा जान हमने ख्वाब देखा कि आसमान पर एक तख्ता है और नूर वाला तख्ता वो आगे आगे चल रहा है और सारे मदीने के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। वो आगे आगे चल रहा, मदीने के लोग पीछे जा रहे हैं। हसन